सत श्री अकाल, मैं हाँ पमिल भाटिया। देश की हुकूमत अद्धा तितर अद्धी बटेर वर्गी है। यह शब्द पाकिस्तान के साबका प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कदे अपने मुल्क की उस स्थिति नूं वेखदे कहे सी जदों मुल्क की सत्ता कथित लोकतंत्री यानी अद्धी सरकार अते अद्धी फौज के कंट्रोल हेठ सी। जिस दिन भारत अपने आने वाले बजट ते नज़रां टिका के बैठा सी, उस दिन भारत की पूर्वी दिशा च वसिया देश, जिसनूं पहले बर्मा ते हुण म्यांमार कहंदे ने, उत्थे फौज ने चुनी हुई सरकार दा तख्ता पलट दिता। हुण सवाल यह है कि म्यांमार दे तख्ता पलट दा भारत नाल कोई संबंध जां भारत ते असर की है। यह दिलचस्प रिपोर्ट है जिस विच अजिहियां घटनावां दा जिक्र करांगे जिन्हां विचों कुछ भारत नाल काफ़ी मेल खांदियां ने। हालांकि म्यांमार के तख्ता पलट की सियासत के नज़दीक सिखां दा बड़ा अहम योगदान है। उस कनैक्शन बारे भी गलबात करांगे। पहला म्यांमार की फौजी हदूद नूं फरोल लैंदे हां। किसी देश में जेकर किसी वर्ग विशेष नाल ताकतवर धिर वल्लों धक्केशाही हुंदी है अते उस धक्के खिलाफ जेकर कोई विदेश विच बैठा व्यक्ति प्रतिक्रिया दिंदा है तां कि उस विचार मशवरे नूं सिर्फ विदेशी दखलअंदाजी कह के रद्द किया जा सकता है। इसनूं किसान अंदोलन बनाम सत्ता नाल जोड़ के वेखों तां पहलां अमरीका बनाम फौजी मार चल रहे म्यांमार नाल जोड़ के समझा जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने अहुदा संभालन तो बाद पहला दबका म्यांमार नूं मारिया है। बाइडन ने म्यांमार की फौज नूं सत्ता के तख्ता पलट नूं वापस लैण की गल आखी है। नाल ये भी कहा है कि फौज नज़रबंद किए सियासी लीडरां नूं रिहा करे। जो बाइडन ने चेतावनी दी है कि जेकर तख्ता पलट नूं जल्द वापस नहीं लिया तो अमेरिका म्यांमार नूं देण वाली वित्ती मदद बंद कर देगा। हुण जो बाइडन का बयान समझण तो पहला राय बननी जरूरी है कि लोकतंत्र की स्थापति क्यों जरूरी है, क्यों डिक्टेटरशिप मॉडल स्थापित नहीं होना चाहिए। एक अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडन वालों म्यांमार विच फौज की धक्केशाही नूं बंद करके लोकतंत्र बहाली लई कहना कि मनुखतावादी विचार है या विदेशी दखल। पहला गल बीती 1 फरवरी तो शुरू करदे हां। जदों तड़के म्यांमार जाग्या तां चारे पासे चुप छा चुकी सी। सिर्फ सड़कां ते फौज दे भारी बूटां ते हथियारबंद बख्तरबंद वाहनां दी गूंज। म्यांमार दे टैलीविजन ते खबर आई कि देश की बेहतरी दे लई तख्ता पलट हो गया है अते नाल ही 1 साल वास्ते एमरजेंसी भी ऐलान दी गई। इस तो बाद टीवी सिग्नल गुल हो गए अते नाल ही बैंक, इंटरनेट ते टैलीफोन सेवावां बंद कर दित्तियां गईयां। इंटरनेट तो याद आया कि अजकल इंटरनेट टिकरी, गाजीपुर अते सिंघू बॉर्डर ते भी बंद ही रहिंदा है। म्यांमार जिसनूं पहलां बर्मा कहंदे सी तां बर्मा विच तख्ता पलट पहली बार नहीं होया। यह देश लगभग 50 सालों तो वध समय तो फौज के शासन अधीन काम करता रहा है। पहला तख्ता पलट 1962 विच होया, फिर 1987 विच बर्मा सरकार ने अचानक नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन कर दी, वो भी बिना नतीजियां नूं समझे विचारे। लोकां दी जमा पूंजी बर्बाद हुई अते नाराज लोग सड़कां ते उतर आए। 1988 विच इसे लोक रोह नूं वेखदे तत्काली राष्ट्रपति नूं अस्तीफा देना पिया अते फौज ने अपनी सत्ता कायम करन दे लई तख्ता पलट दिता। फौज के कंट्रोल हेठ बर्मा लंबा समा रहा। 2010 विच संविधान के अधीन फौज हटी ही सी कि 10 साल के अंदर एक होर तख्ता पलट ने म्यांमार नूं फिर उसे स्थिति वाल तक दिता। याद आया कि 8 नवंबर 2016 नूं नोटबंदी भारत विच भी बिना नतीजियां नूं समझे अचानक कर दी गई सी, जिस नाल लोकां दी जमा पूंजी बर्बाद हुई अते छोटे वड्डे कारोबारां नूं वड्डी सट वजी सी। भारत दे लोक सभा ते राज सभा वांग म्यांमार कोल भी 2 सदन ने, हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव अते हाउस ऑफ नैशनलिस्ट, जिन्हां विच कुल 664 सीटां ने। इन्हां विचों बर्मा दी फौज लई 25% सीटां राखवियां रखियां जांदियां ने, यानी
664 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ 476 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਸ਼ਾਸਿਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਆਂਗ ਸੈਨ ਸੂਕੀ ਨੇ, ਜੋ ਮਿਆਂਮਾਰ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਬਣ ਕੇ ਆਈ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਫੌਜ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਵਸ ਗਈ। ਫੌਜ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਆਂਗ ਸੈਨ ਸੂਕੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਬਰਮਾ ਯਾਨੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੇ ਪਏ। 19 ਜੂਨ 1945 ਵਿੱਚ ਰੰਗੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਂਗ ਸੈਨ ਸੂਕੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬ੍ਰਹਮੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੁੱਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਕੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹੀ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੂਕੀ ਦਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੂਕੀ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਕੀ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈਨਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 10% ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਚੱਲਣ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਵਜੂਦ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਚੀਫ ਨੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਨਰਲ ਮਿਨ ਆਨ ਲਾਈਂਗ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਮਿਨ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮਿਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫੌਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਦੌਰਾਨ ਰਖਾਈਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਕੇ ਕਈ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 5 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਾ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਰਲ ਮਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੀ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੱਤਾ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਥਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਛੱਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 27 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਰਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਜੀ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਅੱਗੇ ਆਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਤ ਧਰਮ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਵੈਸੇ ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।